ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اس خبر کے ساتھ کہ لاہور ٹاؤن ہال میں وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کیٹل سیل پوائنٹ، صفائی انتظامات اور سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک، ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز، تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور ایم ٹی سترا پنجاب ایجنسی نے شرکت کی۔ وزیر بلدیات نے عید سے قبل خصوصی صفائی مہم کے آغاز پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ صفائی آپریشنز کو گلی محلوں میں قربانی کے جانوروں کی آمد کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ ذیشان رفیق نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت جاری کی کہ وہ اپنی حدود میں قائم سیل پوائنٹس کا باقاعدگی سے دورہ کریں اور وہاں پانی، چارے اور پارکنگ سمیت تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیٹل سیل پوائنٹس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں گے، جبکہ ایم سی ایل اور سترا پنجاب ایجنسی کا عملہ مشترکہ طور پر فرائض انجام دے گا۔ وزیر بلدیات نے واضح کر دیا کہ بیوپاریوں کو مقررہ سیل پوائنٹ سے باہر خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی عارضی منڈیاں ہی قائم ہوں گی۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ نجی سیل پوائنٹس کی اجازت گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی نہیں ہوگی، جبکہ عید کے تینوں دن لاہور کے مختلف اہم مقامات پر سہولت کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ ذیشان رفیق کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں میں ماحول دوست بیگز مفت تقسیم کیے جائیں گے تاکہ علائشوں کو مناسب انداز میں ٹھکانے لگایا جا سکے۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق مزنگ پولیس نے خفیہ اطلاع پر میانی صاحب قبرستان کے قریب کارروائی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان گرد و نواح کے علاقوں میں گھوم پھر کر منشیات سپلائی کرتے تھے۔ گرفتار افراد میں وقاص اور حمزہ شامل ہیں، جو سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی کے مطابق ملزمان چوری اور ڈکیتی کے سنگین مقدمات میں بھی پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 1320 گرام چرس اور 520 گرام آئس برآمد کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کیس ونگ انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائنز کا یہ کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ خیرپور میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ پرانی قومی شاہراہ پر کوٹ ڈی جی کے قریب مصری شاہ کے مقام پر پیش آیا، جہاں مسلح ڈاکو رکاوٹیں کھڑی کر کے لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار غلام مصطفیٰ بگٹی نے روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان مقتول کی موٹر سائیکل، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد ورثہ اور بگٹی برادری نے احتجاج کرتے ہوئے پرانی نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا اور سڑک بلاک کر دی۔ دھرنے کے باعث دونوں اطراف کی ٹریفک معطل ہو گئی، جبکہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹرل پولیس آفس میں انسپیکٹر جنرل پنجاب عبدالکریم نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے، جس دوران انہوں نے مختلف مسائل سنے اور فوری ریلیف دینے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ترجمان کے مطابق آئی جی پنجاب نے تمام درخواستوں کو تفصیلی طور پر سنا اور متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ لیڈی غازی کانسٹیبل روزینہ یاسمین کی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائننس کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ شہید کانسٹیبل افتخار احمد کی اہلیہ کی بچوں کی اسکالرشپ سے متعلق درخواست پر بھی متعلقہ ڈی آئی جی کو معاملہ زیر غور لانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اے ایس آئی محمد شفیع کی طبی مالی امداد کی درخواست پر فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی گئی، جبکہ لیڈی جونیئر کلرک صبا پروین کی تبادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی ایس پی یو کو غور کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ریٹائرڈ سب انسپیکٹر محمد درکر کی قانونی کارروائی سے متعلق درخواست پر ڈی پی او قصور کو ضروری کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سی ایم پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق لاہور میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے فری سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور جناح کارڈیک اسپتال کو جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز میاں اسد سے۔ اسد بتائیے گا۔ جی میں موجود اس وقت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم صاحبہ۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے آنے کے بعد جناح ہاسپٹل میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی جدید سہولیت کی، اور دوسرے نمبر پہ جناح کارڈک سینٹر جو بنا وہ بھی سارا پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کے انڈر میں ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ کب وہ عام عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے، کتنے بیڈز پہ مشتمل ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی حکومت پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا تحفہ ہے عوام کے لیے۔ یہ 250 بیڈ پہ مشتمل ہاسپٹل ہے اور ماشاءاللہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں اویلیبل ہے وہ ادھر
انسٹال کر دی گئی ہے. اس کے ڈین مقرر ہو گئے ہیں ڈاکٹر حسنات, وہ UK سے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے another month وہ جوائن کر لیں گے, اور بہت انشاءاللہ امید ہے کہ جون کے اینڈ پہ نہیں تو جولائی کے سٹارٹ میں اس کی انوگریشن بھی ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گا. اور اس میں جتنے بھی دل کے مریض ہیں ان کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر چیز اویلیبل کی گئی ہے تاکہ پنجاب کے عوام کو اس کی پوری جو ہے نا سہولیات وہ میسر آ سکیں. جی پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو جناح ہاسپٹل کو جدید سہولیت سے راستہ کیا گیا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ یہاں فری آف کاسٹ کی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ جو جناح کارڈک سینٹر ہے وہاں کے جو ڈین آ رہے ہیں وہ UK سے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے وہ جون یا جولائی میں کھول دیا جائے گا. اور میڈم پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کا یہ کہنا تھا کہ میری ریکویسٹ ہے پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان سے کہ کائنڈلی ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ آیا کرے, زیادہ نہ آیا کرے, تاکہ ہسپتال میں رش نہ ہو اور انفیکشن نہ پھیلے. جی کے مطابق واسا لاہور مونسون سیزن میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متحرک ہے. MD واسا لاہور غفران احمد نے رائل ریزیڈنس ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا اور نکاسی آپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے فیروز پور روڈ پر روڈ سائڈ ڈرین کا ڈی سلٹنگ کے کام کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر نشتر ٹاؤن شمس ایوب نے MD واسا کو جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز اور نکاسی آپ کے نظام کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے تاکہ بارشوں کے دوران کسی بھی ممکنہ صورتحال سے بروقت نپٹا جا سکے. انہوں نے کہا کہ مونسون سے قبل روڈ سائڈ نالوں کی صفائی اور ڈی سلیٹنگ کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے. MD واسا کے مطابق تمام مشینری, ڈی واٹرنگ سیٹس اور عملہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. انہوں نے واضح کر دیا کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی اور شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. خیبر پختونخوا کی مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا جس کے تحت لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق مہم صوبے کے 23 مخصوص اضلاع میں جاری رہے گی. محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ مہم بنوں, DI خان, ایبٹ آباد, ترغر, کوہستان, کولائی پاس, باجوڑ, دیر لوئر, مہمد, مردان, نوشیرہ, پشاور, خیبر, کوہاٹ, ہنگو, کرم اور کرک سمیت دیگر اضلاع میں چلائی جا رہی ہے. اس دوران 5 سال تک عمر کے 46 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا. محکمہ صحت کے مطابق ضلع پشاور اور خیبر میں مہم 7 روز تک جاری رہے گی جبکہ دیگر اضلاع میں 4 روز مہم چلائی جائے گی. انسداد پولیو مہم کے لیے 22,450 ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائیں گی. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے 35,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے تاکہ مہم کو محفوظ اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جا سکے. راولپنڈی میں پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے کے عنوان سے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں سیاسی, ادبی اور تعلیمی شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے فیصل احمد ستی کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پنجاب کونسل آف دی آرٹس راولپنڈی میں منعقد ہونے والے تقریری مقابلے میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طلبات نے بھرپور حصہ لیا. مقررین نے خواتین کے احترام, عزت اور معاشرے میں ان کے کلیدی کردار پر پر اعتماد انداز میں اظہار خیال کیا. اور اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے, پرائم منسٹر بنے تو ایک دن مجھے روکی کرتے آپ ایمپی کاغذات کی نہیں دیتی. میں نے کہا جی میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں, وہ جب اسکول سے آتے ہیں تو آتے کہتے ہیں امی کیا پکایا ہے, کھانا میں خود پکاتی تھی. اور جب اسکول جاتے ہیں تو ہمارے ٹفن میں کیا رکھا ہے, اب تو بچے برگر شرگر کھاتے ہیں اور اسکول کی چاک شاپ سے پیسے. تقریب کی مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت شادیہ رضوان تھی. مقررین نے حکومت پنجاب کی جانب سے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا. اردو سپیچ کے کمپٹیشن کا انعقاد ہوا جس کا عنوان تھا ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قوموں کی عزت ایک عورت سے ہی ہوتی ہے. وہ قوم ہی ترقی کرتی ہے جس کی بنیادوں میں اس کی عورتیں مضبوط ہوں. اور جواہر لال نہرو کہتے ہیں یو کین ٹیل دا کنڈیشن آف دا نیشن بائی لوکنگ ایٹ دا اسٹیٹس آف اٹس وومن. تو یہی بات ہے کہ اپنی عورتوں کو مضبوط بنائیں اگر آپ اپنی اقوام کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. شکریہ. مقابلے میں حاجرہ تبسم نے پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے 30,000 روپے انعام جیتا جبکہ نور فاطمہ صفدر دوسرے اور فاطمہ نور تیسرے نمبر پر رہی. ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس محمد شکور نے کہا کہ ایسے پروگرام نوجوان نسل میں اعتماد, شعور اور مثبت اظہار خیال کو فروغ دیتے ہیں
اور آرٹس کونسل آئندہ بھی اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ آج ہم مائیں، ہم بہنیں اور بیٹیاں اس موضوع پہ، اس ایونٹ پہ میں نے شرکت کی ہے اور بطور اردو مقرر ایک تقریر کی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، جو کہ آج کی جو یوتھ ہے ان کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہ آگے آتے ہیں اور اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ آتے رہیں گے۔ تقریب میں اساتذہ، والدین، طلبہ و طلبات، معززین شہر اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور آرٹس کونسل کی اس مثبت کاوش کو سراہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فیصل احمد ستی، 5 نیوز، راولپنڈی۔ رخ کریں میرپور خاص کا اور بتائیں کہ میرپور خاص ڈویژنل کمشنر سبھاش چندر نے بنیادی صحت مرکز سیٹلائٹ ٹاؤن میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سندیپ کمار، WHO کے ایریا کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عالم آزاد، اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص غلام حسین اور آصف علی بھی موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ مہم کے دوران پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا اہم ہدف ہے تاکہ کسی بھی بچے کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے مختلف ٹرانزٹ پوائنٹس جن میں جرواری شاہ، کھپرو اسٹینڈ، خان ناکہ اور ٹنڈو آدم ناکہ شامل ہیں کا دورہ کر کے پولیو ٹیموں کے کام کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے پولیو ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔ واضح رہے کہ ڈویژن بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے جو 21 مئی 2026 تک جاری رہے گی۔ CPO سید خالد محمود ہمدانی کی خصوصی ہدایت پر آرگنائز کرائم یونٹ پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کار لفٹنگ گینگ کے 2 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار گینگ کے قبضے سے 12 مسروقہ گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ حکام کے مطابق زیر حراست ملزمان گاڑیاں چوری کرنے کے بعد ان کی ٹمپرنگ کرتے تھے اور جعلی دستاویزات کے ذریعے پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں فروخت کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مزید مسروقہ گاڑیوں کی برآمدگی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق گینگ کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں چالان کیا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے حافظ آباد کی، جہاں حافظ آباد کی تحصیل جلال پور بھٹیا میں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لکھا گیا مترجم رنگین قرآن پاک شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جلال پور بھٹیا میں اس نایاب قرآن پاک کی زیارت کے لیے لوگوں کا رش دیکھنے میں آیا، جہاں روح پرور مناظر ہیں۔ 41 فٹ لمبا، 8.5 فٹ چوڑا اور 31 صفحات پر مشتمل یہ عظیم الشان قرآن پاک نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس شاہکار کو پیر امتیاز حیدر شاہ نورانی مجددی نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، جس کی تکمیل میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ اس منفرد قرآن پاک کو مختلف رنگوں کی سیاہی سے خوبصورت اور دلکش انداز میں تیار کیا گیا ہے، جو اسلامی فن اور روحانیت کا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نایاب شاہکار محبت قرآن اور فن خطاطی کی ایک شاندار مثال ہے، جس نے علاقے کو خصوصی مذہبی اہمیت دے دی ہے۔ بچے، نوجوان اور بزرگ عقیدت اور احترام کے ساتھ اس قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ شہریوں اور ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے باصلاحیت فنکاروں کی سرپرستی کی جائے تاکہ پاکستان کا مثبت اور پرامن تشخص دنیا بھر میں اجاگر ہو سکے۔ ناصر اقبال بوسال اور مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ملکوال میں فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں کے مفت طبی معائنے کے لیے ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ کیمپ میں سائیکالوجی ہارویز اسلام آباد کی میڈیکل ٹیم نے ڈاکٹر سدرا شوکت کی قیادت میں خدمات سر انجام دیں۔ ہیلتھ کیمپ میں 100 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا مریض بھی شامل تھے۔ ڈاکٹرز نے مریضوں کو ضروری ادویات بھی فراہم کیا اور ان کی مکمل طبی رہنمائی کی۔ اس موقع پر منتظمین کا یہ کہنا تھا کہ اس کیمپ کا مقصد ذہنی اور نفسیاتی امراض کے حوالے سے آگاہی پھیلانا اور عوام کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اس نوعیت کے ہیلتھ کیمپس کا انعقاد تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل اسکریننگ کیمپ کے دوران 7,336 شہریوں کی مفت طبی اسکریننگ مکمل کر لی گئی۔ کیمپ میں HIV، ایڈز، ٹبی، شوگر اور ہیپاٹائٹس سمیت مختلف بیماریوں کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات طارق سجاد چشتی کی رپورٹ میں جانیں گے۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل اسکریننگ کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ کے دوران ضلع بھر میں 7,336 شہریوں کی مفت طبی اسکریننگ کی گئی۔ MS ڈاکٹر محمد احسن کا کہنا تھا کہ کیمپ کا مقصد مریضوں کو جدید طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ 3,500 سے 4,000 مریضوں کو جو ہے وہ اسکرین کیا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C، TB اسکریننگ، اینٹی نیٹل چیک اپس اور اس کے علاوہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کے لیے پیشنٹس کو اسکرین کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ کیمپ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ فنکشنل رہا 3 دنوں میں،
اور مریضوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا. محکمہ صحت کے مطابق مقررہ ہدف سے زائد 101.9% کوریج حاصل کی گئی، جبکہ مریضوں نے بھی کیمپ انتظامیہ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا. اور ٹیسٹ سارے ہو گئے میرے ہندے نے ہو گئے ایک جگہ سے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں آئی. بہت شکریہ مریم نواز کا. کیمپ کے دوران HIV ایڈز، TB، شوگر اور ہیپاٹائٹس کے متعدد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مختلف ہسپتالوں اور مراکز صحت میں شہریوں کی ویکسینیشن، فیملی پلاننگ سہولیات سمیت دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن. عارف والا میں اشیاء خوردنوش کی زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف ضلعی اور تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی. منافع خوروں کو نکیل ڈالنے کے انتظامیہ میدان میں اتر آئی ہے. منافع خوروں کو بھاری جرمانے اور مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. مزید جانیں گے عارف والا سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد آصف جویا کی اس رپورٹ میں. خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے دیاری دار اور متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. سارا دن سخت دھوپ میں محنت مزدوری کرنے والے جب دکانوں پر اشیاء خوردنوش، آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل اور تمام اشیاء ضرورت زندگی خریدنے جاتے ہیں، آگے سے منافع خور غریب دیاریدار طبقے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے. تو ان کو نکیل ڈالنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر پاک وطن آصف رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رائے فیصل عمران کی زیر نگرانی میں روزانہ کی بنیاد پر پرائس کنٹرول مستحق شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. بھاری جرمانے اور FIR بھی درج کی جا رہی ہیں اور کسی بھی صورت منافع خوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. اور ڈپٹی کمشنر پاک وطن کی ہدایت کے مطابق اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈیلی بیسس پر جو ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ فیلڈ کے اندر متحرک ہیں. ریٹ لسٹ جو ہے وہ اس کو آویزاں کرنا جو ہے وہ انشور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اور کہیں پہ اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر FIR یا فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بالکل کسی قسم کی کوئی نرمی یا جو ہے وہ رعایت کی گنجائش نہیں ہے. شہریوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہے اور اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے تحصیل انتظامیہ عارف والا جو ہے وہ پوری طرح متحرک. انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ جتنا ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور عوام کو ریٹ لسٹوں کے مطابق اشیاء ضروریات زندگی دلوائی جائے گی. عوام سے بھی درخواست ہے کہ جہاں بھی منافع خوری ہو رہی ہو فوراً انتظامیہ کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے. کیمرہ مین مجید مغل کے ساتھ محمد آصف جویا، چینل 5 نیوز، عارف والا. گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے سلسلے میں بلتستان ڈویژن میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اسکردو سے ہمارے نمائندے یحییٰ خان سے. یحییٰ خان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اسکردو میں انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جبکہ شہر میں انتخابی ماحول گرم ہو چکا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں اور متواروں کی جانب سے کارنر میٹنگ، جلسے، ریلیاں، عوامی رابطے زور و شور سے جاری ہے، جہاں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف وحدت المسلمین اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں، جہاں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں کے جھنڈے، بینر، پینا فلیگ نمایاں دکھائی دے رہی ہے. کارکن گھر گھر جا کر اپنی جماعتوں کی حمایت میں ووٹ مانگنے میں مصروف ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات 7 جون کو منعقد ہوں گے، جبکہ شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. جی تفصیلات کے لیے شکریہ یحییٰ. اور اب بتائیں کہ پولیو ایریڈیکیشن پروگرام پاکستان کی انسداد پولیو مہم کے دوران جیکب آباد پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنا دیا ہے. SSP فیضان علی کی قیادت میں 18 سے 21 مئی 2026 تک جاری مہم کے دوران ضلع بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. پولیس کے مطابق 1273 افسران اور اہلکار پولیو ٹیموں کی حفاظت پر مامور ہیں، جو موبائل، ٹرانزٹ اور فکس ٹیموں کے ساتھ تعینات کیے جائیں گے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو پرامن بھی بنایا جا رہا ہے. پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 48 پولیس موبائلز اور 10 موٹر سائیکل اسکوٹر مختلف علاقوں میں مسلسل گشت کر رہے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو پلاٹ اور کوئک ریسپانس فورس کو الرٹ کر دیا گیا اور ضلع بھر میں پولیس پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا. تمام SDPOs اور SHOs کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ فیلڈ میں موجود رہ کر پولیو ٹیموں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں اور سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں. مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے تمام سیکیورٹی انتظامات کی مسلسل نگرانی بھی جاری ہے. SSP جیکب آباد نے واضح کر دیا کہ انسداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے اور اس دوران کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی.
DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना वारबर्टन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीनी गई और चोरी शुदा 10 लाख रुपए से जायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 18 से जायद रॉबरी और चोरी की वारदातों का सुराग भी लगाया। गिरफ्तार अफराद में नासिर, अदील और आसिफ शामिल हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात भी सामने आने की तवक्को की जा रही है। DPO ननकाना के मुताबिक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशेवराना महारत और का नतीजा है। मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तसलसल के साथ जारी रहेंगी। रावलपिंडी में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पुलिस ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक जिला भर में 900 से ज्यादा अफसरान और एहलकार पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूर हैं। पुलिस के मुताबिक 686 पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, जबकि 352 ट्रांजिट पॉइंट्स और 232 फिक्स सेंटर्स पर भी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुहिम के दौरान थानों की मोबाइल्स, एलीट स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स इलाके में मुसलसल गश्त कर रही है ताकि पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। हुक्काम का ये कहना है कि पोलियो मुहिम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त पुरअज़्म और मुतहर्रिक है। दादू की तहसील मीहड़ में एक और हवा की बेटी को सियाकारी की भीट चढ़ा दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गांव नारी चांडियों में पेश आया, जहां 19 साला सोमल चांडियों को फायरिंग करके निशाना बना दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि मकतूला को 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सोमल चांडियों के चचाजाद भाई अली अकबर चांडियों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। वाकये के बाद मुलजिम जाए वकुआ से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की इब्तिदाई वजह गैरत का तनाज़ुर बताई जाती है, ताहम मजीद तहकीकात जारी हैं। दादू में रवा साल के दौरान 3 लड़कियों समेत 5 अफराद गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिए गए। शेखुपुरा में मेला पीर बहार शाह के दौरान लगने वाली कदीमी दुकान, जिसका कतलमा अंदर से और तिलों वाले लड्डू बहुत मशहूर हैं। जायका और मयार होने की वजह से हर साल शहरी स्पेशल मेले की सौगात खाने के लिए दूर दराज से आते हैं। इसी हवाले से देखेंगे मोहम्मद शराज सिंधु की ये रिपोर्ट। मेला पीर बहार शाह के दौरान लगने वाली कदीमी दुकान, जिसका कतलम्मा अंदरस से तिलों वाले लड्डू बहुत मशहूर हैं। हर साल शहरी स्पेशल मेले की सुगात खाने के लिए कदीमी दुकान का रुख करते हैं, जहां शहरी खसूसन मेले की सुगात, कतलम्मा वगैरह खरीद कर अपनी फैमिलीज और बच्चों के लिए ले जाते हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन समेत सब ही बहुत पसंद करते हैं। ये जी हमारे शेखपुरे में पीर बहार शाह का मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बाबा लाल है, ये तकरीबन 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनको, और बहुत टेस्ट होता है इनका, ठीक है। और बड़ी हमारी सौगात है जी शेखपुरे की पीर बहार शाह पे, ये इनका होता है। ये मेलों ठेलों की खास सौगात, वाकई आपने सही फरमाया है। केंद्र से हो गए, ये अपना मिठियाँ हो गई या कतलम्मा, ये खसूसी सौगात है इस मेले की। कतलम्मा और टिक्कियाँ, ये जो है ना एक खसूसी तौर पर कतलम्मा तैयार होता है। ज़ायका जी इनका, ये जी मैं 15 साल से इनसे लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए। ये तकलम्मा बहुत ज़बरदस्त है जी इनका। मेसू भी बहुत अच्छे हैं जी इनके, वो जो लड्डू होते हैं। जबकि दुकानदार का कहना है कि अरसा कई सालों से हम मेले की सुगात बना रहे हैं। म्यार और जायके की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अंदर से चिकन कतलम्मा, चिकन जिंजर कतलम्मा, स्पेशल कतलम्मा, ये हमारी सौगात है। मेला पीर बहार म्यार को तरजीह देते हैं कि जो हमारे हमसे प्यार करते हैं ना, ये हमसे हर साल हमारे पास आता है। बाबा स्वीट्स के नाम से मेरे वालिद का नाम बाबा मन्ना, मिठाई वाले, ओल्ड सिटी शेखपुरा में, ये उन्हीं की कदीमी दुकान थी। मेले के दौरान लगने वाली दुकानों से शहर की खूबसूरती और रौनकें दुबाला होती हैं। शहरी हर साल मेले का इंतजार करते हैं। शहरी ना सिर्फ मेले की सुगात खाते हैं, बल्कि अपने अजीज अहबाब को भी गिफ्ट करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखोपुरा। खानपुर में थाना ज़ाहिर पीर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 13 साला मौफ़ी गुलाम अब्बास को 24 घंटों के अंदर बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक वाक़ये में बच्चे को स्कूल से घर जाते हुए मुबैना तौर
किया गया था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और फौरी कार्रवाई के जरिए मुलजिम रजब को गिरफ्तार करते हुए मखफी बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराया। SHO अहमद बिन कासिम के मुताबिक केस को फौरी तौर पर ट्रेस किया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। अहले खाना ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए टीम का शुक्रिया अदा किया और एहलकारों को फूलों के हार भी पहनाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है ताकि मुमकिन दीगर पहलुओं को भी सामने लाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान जिला क़सर में 9 किलोमीटर वॉकथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। वॉकथॉन का बुनियादी मकसद सेहतमंद सरगर्मियों से मुतालिक आगाही फराहम करना था। मजीद तफसीलात जानेंगे अलवर महक की इस रिपोर्ट में। बल्तिस्तान में इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के रूहानी पेशवा और 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की मुतवक्का आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ मुस्बत सरगर्मियों का इनेकाद जारी है। इसी सिलसिले में इस्माइली कम्युनिटी यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 9 किलोमीटर वॉकथन का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 250 अफराद ने शिरकत की। वॉक का आगाज़ ज़िला ग़ज़र के गांव हमरदास से हुआ, जबकि इख्तिताम खूबसूरत खलती झील के किनारे पर किया गया। वॉक का बुनियादी मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश और सेहत के मसाइल से मुतालिक आगाही फराहम करना था। आज स्टार्ट हो गया, ये तकरीबन 200-250 लोगों ने शिरकत की। हमरदास से शुरू हो गया और ये अभी जाके खलती लेक में अख्ताम पजीर होगा। वहाँ इसका पूरा मकसद जो है ना, मल्टीपल मैसेजेस कन्वे करना है। एक तो ये कि सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और इस हैबिट को न सिर्फ आज इवेंट के तौर पर करना है बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी के लिए एक आदत के तौर पर लेना है, अपने फैमिली के लिए। वाकाथॉन है, इसका मकसद ये है कि हमने यहाँ पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि यहाँ की पब्लिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो वॉक को प्रेफर करें। और वॉक के फ़ायदे ये है कि वो ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और उनकी सेहत जो है ना वो मेंटेन रहेगी। और ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंप्लीट जो है ना मतलब लाइफ स्टाइल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। शिरकत के मुताबिक इस तरह की मुस्बत सरगर्मियाँ न सिर्फ भाईचारे और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देती हैं, बल्कि कम्युनिटी के रूहानी रहनुमा की सेहतमंद और मुतहरिक ज़िंदगी के पैगाम को भी आम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस वॉकथन का बुनियादी मकसद सहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना था, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही बेहतरीन जिंदगी का ज़ामिन होता है। अलवर महक, 5 न्यूज़, ग़ज़र। रुक करें रावलपिंडी का और बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के बरतरफ मुलाजमीन पोटोहार मेट्रो बस स्टेशन पर जमा हो गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। ज़ाहिरीन में ख़वातीन मुलाजमीन भी शामिल थीं, जिन्होंने मेट्रो बस रूट पर आकर नारेबाजी की। एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई, जिससे रोज़मर्रा सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का ये कहना था कि इंतजामिया ने 150 से 200 मुलाजमीन को बगैर नोटिस नौकरियों से बरतरफ किया, जिसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि बरतरफियों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और मुतासरा अफराद को बहाल किया जाए। जैकबाबाद में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान खातून पोलियो वर्कर से मुबैना बदतमीजी और तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। ज़राए के मुताबिक वाक़या दिलमरार थाने के हुदूद गांव नसर मोहम्मद बरोही में पेश आया, जहां पोलियो टीम ड्यूटी अंजाम दे रही थी। वाक़े का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास सधायो ने लेते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की हिदायत जारी की। पुलिस के मुताबिक लेडी वर्कर मैडम बुशरा आराई की शिकायत पर छापा मार कार्रवाई करते हुए मुलजिम अमीर बख्श बरोही को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा पोलियो वर्कर की शनाख्त परवीन कोहसो के नाम से हुई, जबकि पोलियो वर्कर्स का मौक़िफ़ है कि उनके साथ बदतमीजी के साथ साथ तशद्दुद भी किया गया। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जबकि पोलियो टीमों को इजाफी सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है। फैजान अली ने कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे मुल्तान की तहसील शुजाबाद में छज्जोशाह पुल के करीब काटन की गांठों से लदा ट्रॉलर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत की कॉटन जलकर खाकस्तर हो गई। शुजाबाद के इलाके छज्जोशाह पुल के करीब पेश आने वाले वाक़े में ट्रॉलर बिजली की तारों से टकराकर सड़क पर उलट गया। बिजली की तारों से टकराने के बाद ट्रॉलर पर लदी कॉटन की गांठों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे ट्रॉलर को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक आग लगने से ट्रॉलर समेत तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियत की कॉटन जल कर राख हो गई। मुकामी अफराद का ये कहना है कि रेस्क्यू टीमें बरवक्त मौके पर ना पहुंच सकी, जिसके बायस आग पर फौरी तौर पर काबू ना पाया जा सका और बेशतर कॉटन जलकर तबाह हो गई। वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि मुताल्लिका इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं।
जैकबाबाद के गांव सिद्दीक अराई के प्रेमी जोड़े सिद्रा और हसन की शादी के बाद दो खानदानों में कशीदगी, दर्जनों घर जलाए गए, देहाती बेघर हो गए। मजीद तफसीलात अब्दुल बाकी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद की तहसील छुलके नवाई गांव सिद्दीक आरई के रिहायशी जोड़े सिद्रा चना और नौजवान मोहम्मद असर पुरडो ने पसंद की शादी ने दोनों खानदानों में तसादुम की दीवार खड़ी कर दी है। चना बरादरी के मुश्तल अफराद ने पुरडो बरादरी के दर्जनों घरों को आग लगा दी, जिसके बाद सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि एक ऐसा भी घर था जहां कुछ रोज बाद लड़की की शादी होनी थी। प्रेमी जोड़ों ने 4 मई से घर से भागकर 5 मई को हैदराबाद की अदालत में शादी करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की थी। अगवा कुछ कोन थी पंहिंजी पसंदि पढ़णो कहंदे किथे कयो अथई पसंदि पढ़णो अदा तव्हां पंहिंजे पसंदि शादी कई या अगवा कयो आहे पसंदि पढ़णो कयो आहे। घरों को आग लगाने और हमला होने के बाद बुरडो बरादरी ने एहतजाज करके पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ समेत मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया था। मुतासरीन के मुताबिक अगर पुलिस बुरवक्त इक़दाम करती तो नुकसानात कम होते। जबकि एसएसपी जैकबाबाद फैज़ान अली के मुताबिक थाना मीरपुर बुरडो में मजमूई तौर पर 12 नामजद 20 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस छापामारी में दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी मुतहरिक हैं। 11 मुलजमान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 22 मई तक अबूरी जमानत हासिल की है और लाड़काना हाई कोर्ट ने भी 2 जून तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। दूल्हे का खानदान घर छोड़कर नामालूम जगह मुंतकिल हो गया है, जबकि दीगर मुतासरीन गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साबका निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सुमरो ने मुतासरीन के पास पहुंचकर टेंट और राशन तकसीम किया था। दोनों बरादरियों के सरदारान मामले को हल करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। घर वो सॼी दुनिया ॾिठो हरियाम सनो साड़े हो तन घर साहब पाण भी आयो हो ना जी हिते पुल ते बीठो हो न पुल ते बीठो 500 माण्हू गॾु कयूं हेॾे भाइयूं बि ॾेराए पियो बीठो। वालिद मोहम्मद रफ़ीक चना के मुताबिक सिद्रा की उम्र 14 साल है और 6 साल अक्सा को भी अगवा किया गया है, तो दूसरी जानिब सिद्रा ने अपनी उम्र 20 साल बताते हुए बच्ची और ख़ुद को अगवा घर से चोरी के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अपनी मर्जी से पसंद की शादी करने का सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया है और दूल्हे के ख़ानदान पर भी जुल्म बंद करने का मुतालबा किया गया है। असरा खानदान के वकील निसार मुगेरी ने कहा है कि सरदार सदाम बुरडो और सरदार अहमद अली जना के नाम भी दाखिल कराने के लिए एटीसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज अदालत में दरख्वास्त। शहरियों के मुताबिक अगर मामला हल नहीं किया गया तो दोनों खानदानों में खूनरेजी और दीवाना दुश्मनी बढ़ने का अंदेशा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी केहर, 5 न्यूज़ जैकबाबाद। मुरीद के जीटी रोड दावके के करीब डकैती की अंधुनाक वारदात में मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाबाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को रोककर लूटमार की और मुजाहमत करने पर फायरिंग कर दी। मुरीद के में पेश आने वाले इस वाक़े में जाबाहक नौजवान की शनाख्त फरमान नंगल सादा के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया, जबकि थाना सिटी मुरीद के में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें मुलजिमान को वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरी हलकों ने बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला ईद उल अज़हा के मौके पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। तर्जुमान का ये कहना है कि ओवरलोड और गैर फिट गाड़ियाँ संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं, इसलिए ऐसे इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाबंदी के तहत जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सिद्दीकी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मुकर्रम सुल्तान ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 47 छापे मारकर तकरीबन 1000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई, जिसकी मालियत 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने और अमले को हरासा करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई क़िल्लत और नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक आवाम को सस्ती और वाफिर गंदम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला भर में क्रैकडाउन मज़ीद तेज कर दिया गया है। पेशावर में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी LPG की फरोख्त और मुंतकली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए GT रोड पर वाक़िया मुतादिद दुकानें सील कर दी हैं। इंतजामिया के मुताबिक गाड़ियों में गैर कानूनी तौर पर LPG मुंतकिल करने वाली दुकानों के मालिकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसानी जानों को खतरे में डालने वाली सरगर्मियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह खान ने कहा कि ऐसे गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन मुसलसल जारी रहेगा। रुख करें पंजाब का और बात करें तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर में इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। रवां साल के दौरान 152 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनके दौरान 11,000 से ज्यादा अफराद से पूछगिछ की गई, जबकि 160 जराइम पेशा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसी अरसे में 77,501 कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए गए, जिनमें 23,41,000 से ज्यादा अफराद से पूछगिछ की गई और 10,771 जराइम पेशा और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। तर्जुमान के मुताबिक ओवरलोड और अनफिट गाड़ियां अक्सर हादसात का बाइस बनती हैं, इसलिए ऐसे इक़दाम नागुज़ीर हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। माजी में भी ऐसी गाड़ियों के बाइस मोटरवेज पर मुतअद्दिद खतरात हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मोटरवे एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मवेशी मंडी और इंटरचेंजेस के करीब गैर कानूनी पार्किंग रोकने के लिए भी इकदाम जारी हैं। ट्रैफिक कवानीन और लोडिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी का मकसद हादसात की रोकथाम और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है। ईद कुर्बान की तैयारियों के सिलसिले में शहर भर की मवेशी मंडियां आबाद हो गईं, जहां खरीदारों और व्यापारियों का रश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खरीदार महंगाई का शिकवा करते हैं, जबकि व्यापारी बढ़ते हुए अखराजात को कीमतों में इजाफे की वजह करार देते हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। जबकि खरीदार अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कुर्बानी के जानवरों के रेट में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। पर ये मेरे अंदाजे से अभी माल बहुत है इस साल। अभी माल इकट्ठा जब होगा ना तो मंडी इस बारी उम्मीद तो है गिरेगी, मगर अब मंडी गिरे ना गिरे अब सुन्नत है, सुन्नत तो पूरी करनी है जिस तरह भी हो सके। तो आप हम लोग गए उधर जापान रोड पे, उधर भी मंडी लगी हुई थी, उधर भी वो लोग यही रेट बता रहे हैं। तकरीबन जो पिछले साल जो जानवर था 2,50,000 रुपये का, उस वक्त अब इन्होंने वो 4 लाख रुपया मांग रहे हैं। यहाँ पे वही हिसाब है। आए तो हम लोग तो शौकीन लड़के हम देखने आते हैं और पसंद करके जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं अभी आजकल जो है देखने के लिए आए हैं, ज़्यादातर जो होते हैं जो आखिरी हफ्ते में जाके लेके जाते हैं। खरीदारी आखिरी अब सुन्नत रसूल है, पूरी तो करनी है। जो इन्होंने भी अब बैड इन्होंने लेके तो वापस नहीं जाने, इन्होंने देने आगे, तो ये लोग भी दे के जाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़े समय ये भी बस शौक पूरा कर रहे हैं व्यापारी भी। अभी जब आवाम इकट्ठी होगी, अब जो चेक करेंगे ना माल हमारा निकल रहा है नहीं निकल रहा, उस वक्त थोड़े ठंडे होंगे। अभी तो ये बस सारे लोग भी शौक पूरा कर रहे हैं, वो भी शौक पूरा कर रहे हैं। मंडी में बड़े जानवर के दाखिला रेट पर 6,000 रुपये जबकि छोटे जानवर 3,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि खरीदारों और व्यापारियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। तकरीबन आपको पता है महंगाई की वजह से पिछली दफ़ा से गालबन 50-60 हज़ार जानवर महंगा है फी जानवर। काम अच्छे किए हैं इस दफ़ा इन्होंने, पर्ची भी ज़्यादा है मंडी की, बाकी इंतज़ाम इन्होंने अच्छे किए हैं। 1,000 रुपये ली जा रही है पर्ची एक जानवर की। जी बड़े की, छोटे की 3,000 है।
जी जी सर जी बस यहाँ पे जो हमने कैंप लगाया है तो इसको जो मतलब जो जानवर आते हैं इसको हम स्प्रे करते हैं ये कांगो वायरस की, और ये हम बीमारी चेक करते हैं कि जिसमें मतलब बीमारी नहीं हो ना हो। लिम्पी स्किन डिजीज़ हो गया और कांगो वायरस हो गया, इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम यही हिदायत करते हैं कि मतलब ये वैक्सीनेटेड हो। जो भी जानवर लाते हैं ना इसका हम चेकअप करते हैं कि मतलब जो जानवर बीमार होते हैं उसको हम मंडी से निकालते हैं। फिर मवेशी मंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि वेटरनरी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो जानवरों का मायना कर रहे हैं ताकि बीमार जानवरों की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश में मजीद इजाफा मुतवक्का है, जबकि शहरी महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। ईद कुर्बान में कुर्बानी इसार और भाईचारे का दर्स देती है, लेकिन ईद कुर्बान के मौके पर अपने इर्द गिर्द मुस्तहक लोगों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।